allons poursuivre la lutte à cause de notre foi dans la liberté et pour promouvoir la liberté de la foi. La paix et la souveraineté doivent être rendues à cette patrie et à ce peuple qui a toujours vécu sur la terre de ses ancêtres. Ce que nous voulons, c'est garantir à nos enfants un lendemain meilleur, une justice meilleure, un foyer meilleur, une éducation meilleure, une liberté et une foi meilleure. Nous voulons que nos enfants puissent vivre librement dans un pays souverain, avoir leur identité propre, en être fiers. Face au soleil se dressera toujours le phénix libanais. صوت صرخ هون بدنا نضل، لكل اللي ماتوا عيونهم مفتحة بوجه الشر، لكل اللي غمروا الأزيف المصقعة بصدورهم، لكل اللي شافوا الدنيا صغيرة من راس هالجبل، لكل مقاتل بزحلي، لكل مقاوم بقاع الريم، لكل عنصر بجرد عيون السيمان منقدم هالوثيقة. زحلي عروس البقاع، المدينة الحرة الوحيدة بقلب البقاع المحتل، جرب جيش الاحتلال السوري انه يخضعها لحكمه وطغيانه، منشان هيك فرض عليها حصار تمويني واقتصادي خانق من عيد الميلاد سنة 1980. ولما لقى انه اهاليها صامدين، حاول ب31 اذار انه يركع المقاومة بالقصف المدفعي الكثيف وبالهجومات الشرسة حتى يحتل المدينة. لكن حساباته فشلت لانه في ابطال من القوات اللبنانية اختاروا الموت ليدافعوا عن الارض ويحرروها. فللقصف المدفعي اللي طال المؤسسات الصحية والكنايس والمدارس وللهجومات المدرعة قدرت تزعزع إيمان أهالي زحلي بانتمائهم لوطن حر.
هدول اللي قدامنا. صمود زحلق رجع غير هالقصة، وبعتقد انه نقدر نبلش نقول عم بيمرق القطوع عن زحلق، وهالوجود هذا يلي تقوى بزحلق هلا بدنا نرجع نعمل كل جهدنا نوسعه على اكبر مناطق ممكنة من البقعة. ودمور ثاني ما بقى رح نكون فيه، ما بقى رح نقبل بدمور ثاني. اذا اول مرة بغتنا بال 76 ما بقى اليوم بكل هالامكانيات وبكل هالتدريب والمعنويات والتنظيم يلي عنا خلصنا من قصة دمور. اليوم بدنا نفتش على منطقة جديدة موسعة. انزرقنا بزحلة عدة مرات ما عملناها او طلعنا راس منا بياخذوا تلتين ياخذوهم تل بسيطة بضم في مليون زروم ومليون زموقة نقدر نمشي فيها ونفوت ونظهر من زحلة مثل ما بدنا. المهم انه نبقى هونيك ونرسخ وجودنا. وبعد نحن وهالسوري ونحن وهالفلسطيني الطريق كثير طويل. حين الوقت نبلش نفكر بالحل. كنا بنقدر نعطيهم جسر زحلة ونوصل لوقف اطلاق نار ونطول بالنا، وبعد شهر نرجع نراجع كل شيء. انعملت المقاومة على الأرض مثل ما لازم تنعمل، دوليا عم تنشغل مثل ما لازم انه تنشغل، وان شاء الله انه من خلال كل هالاخذ والعطاء اللي عم بينعمل اليوم دوليا نخلص من وجها لوجه نحن والسوري ونحن والعرب، ونرجع على الحل اللي انعمل ب 840 و 860. نلاقي حل للبنان انه نحن كمسيحيين نقدر نعيش احرار مع ضمانات من برا، ونقدر هلا نبلش نطرح الحل السياسي اللي نحن بدنا اياه، لانه نحن اللي انتصرنا بهالحرب. دوليا طرحنا قصتنا نروح فيها للاخر. بنقدر نعمل يلي بدنا بنعمله، منا قادرين على الاقل نحن نعرف لوين حدودنا ولوين قادرين نعمل، والارض يلي بين ايدينا نحكمها مثل ما لازم. الشرعية وسركيس ومع العرب وضد العرب ومع سركيس وضد سركيس ومع امريكا وضد امريكا، نحن اليوم بدنا ناخذ الخيار. هيدا يلي عم بينعمل، ومنشان هيك قلنا لهم ما رح نعطيكم جسر زحلة، بدكم تاخذوه خذوه بالقوة. بدكم تظهروا دباباتكم عن الجسر ظهروها بالقوة. نحن وقف اطلاق نار وتفاهم معكم ما بدنا، واعملوا يلي بدكم تعملوه، روحوا لبعيد قد ما بتقدروا تروحوا. حصيلة هالمعركة هيدي بهالجمعتين يلي مرقوا من 2 نيسان لليوم تقريبا بهال10 ايام ميت 500 زلمة لبناني. تما احكي عن الحوارني اللي قتلوا. قديش قتل تقريبا حوارني؟ طمنا. يعني لابد ما يكون عندهم حوالي 250 او 300 عسكري سوري من القوات الخاصة، وفي حوالي 20 او 22 دبابة بعدهم مبينين بسهل البقاع محروقين. المغاوير والادونيس كانوا عم بيطلعوا على الدبابة يفتحوا له الطاقة تبعها ويرحلوا فيها هو وقاعد هذاك الزلمة جوا. وبالفعل مثل ما قال القايد كانت الخسائر السورية عالية كتير. هون على الجسر عم يسحب جيش الاحتلال السوري آلياته المحطمة. هالجسر شهد أخطر الهجومات، حتى إنه اضطرينا بيوم من الأيام إنه نقصف حوالي 1000 قذيفة مدفع ميدان حتى نوقف الهجوم على الجسر. ومع كل هالقصف تمكنت دبابة من دبابات العدو إنه تقطع حزام النار وتقرب صوب الجسر. ضربوها الشباب بالقذايف الصاروخية ما قدروا يعطبوها. عندها نط شاب من المغاوير وركض وراها وطلع عليها وفتح الطاقة ورمى فيها قنبلة عطلتها نهائيا. هيك بتكون المقاومة وهيك بيكونوا الأبطال. قوات الاحتلال السوري اللي هاجمت زحلة، لواءين مدرعين يعني 5700 جندي وضابط و90 دبابة، 4 كتائب وحدات خاصة منقولة جوا يعني 1600 جندي وضابط، كتيبة مدفعية ميدان يعني 50 مدفع من عيار 122 و130 و152، 15 راجمي من نوع BM-21، 50 مدفع هاون من عيار 120 و160. خسائر
جيش الاحتلال السوري. الخسائر البشرية حوالي 300 قتيل، 90% منهم من الوحدات الخاصة وحوالي 400 جريح. الخسائر بالآليات هي عطب وحرق حوالي 30 دبابة ونائلة جند. الخسائر السورية مثل ما انكم شايفين عالية كتير. الهجوم على زحلة كان هزيمة عسكرية لإلهم، لأنه مع كل الإمكانات اللي حطها الجيش السوري بالمعركة، مع كل العناد والوحشية، مع كل القصف المدفعي واللي وصل ببعض الأحيان لحوالي 5000 قذيفة باليوم، ما قدروا يفوتوا على زحلة ولا قدروا يزعزعوا معنويات أهلها. كلهم بالملاجئ ناطرين، معنوياتهم عالية وإرادة النصر بترافقهم. رح خليهم هن يخبروكن شو شعورهم. والمرأة انصابت كانت قاعدة ببيت بأمان، اجتها الأزيز وصابتها، وصار معهم انصابت مرت أرمي بالجنين، شي عم الحلو عنا على ولك بشر، ولك نحن الزحلة شايلين راسنا برجلنا، هيدا واحد كلب الأسد، نحن عم نحارب لنحرر بلادنا، هو لشو عم بيحارب؟ شو إلو إلنا؟ بيلعبوشنا بهالنور وبهالكلاب بيبعتوا شو إلو إلنا العكروت؟ بده ياخد زحلة، بده ياخد يد. ما راح يقدروا ياخدوا زحلة لأنه نحن هون واقفين بالثلج والغطيطة، بالبرد والوحل، مستعدين وحاضرين. هدف كرر. بقى شدوا حالكم ويعطيكم العافية، وكونوا واعيين لأهمية الدورة اللي عم بتقوموا فيه. انتوا قاعدين هون بهالتعتير، هيدا مصير لبنان على هالكم مدفع يلي هون. أشكرك باش على زيارتك لنا، هاي معنويات وتشجيع لنا يعني. تسلم. وهيدي واجباتنا، مش مجامله يعني، مش قلنا يعطيكم العافيه مثلا او شيء، لانه مش عم نشتغل لإلك ولا لرئيس توتو ولا لاي واحد، عم نشتغل لهالبلد اللي كلنا بدنا نعيش فيه بامان واستقرار. ان شاء الله. الله كبير. ودمنا اياك. الله كبير. تسلم. كفي. الله معكم يا شباب. الله معكم. خاطرك. الله معكم. هدول جيدة عندك. خاطرك. هالجبل إلنا، هالأرض إلنا، هالوطن إلنا، منكتب تاريخه بالدم وبالنار.
400 000 habitants environ, dans un pays qui a été créé, vous le savez, en 1943, et qui fut longtemps la Suisse du Proche-Orient, c'est-à-dire une place commerciale et financière prospère. Et puis en 1975, c'est la guerre civile. Phalangistes chrétiens et palestiniens s'affrontent. En 1976, c'est la guerre tout court, à travers tout le pays. Au mois de juin de cette même année, les Syriens envahissent le Liban pour venir en aide aux Palestiniens. Depuis 4 ans, il n'y a plus d'État libanais en tant que tel. Le tiers des membres du Parlement, par exemple, est exilé à l'étranger. Les phalangistes chrétiens, acculés à la défense, coûte que coûte, ont créé un État dans l'État. Et ils ont été imités par les Palestiniens, tandis que les Syriens d'un côté, les Israéliens au sud, se comportaient au Liban un peu comme si c'était chez eux. Le document que vous allez regarder a été filmé il y a une semaine. Fidèle à la méthode que vous nous connaissez, c'est la guerre concrète, celle que les hommes font, que nous vous montrerons. Voici donc l'impasse libanaise. Le Liban, qui a une superficie de 10 400 km², héberge, je dis héberge pour ne pas employer une autre expression, quelques 600 000 réfugiés palestiniens. Si nous transposons l'exemple en France, sur 50 millions d'habitants à peu près, s'il y avait 35% d'étrangers, ce qui porterait le chiffre approximativement 17 millions d'étrangers. Est-ce que je vous demande, en France, vous pouvez subir, et je souligne le mot subir, la présence de 17 millions d'étrangers? Millions d'étrangers, parmi lesquels il y a 30 ou 40% d'armées, de super armées, avec des chars, avec des SAM, avec des canons de 155. Bon, je voudrais voir, à Dieu ne plaise, que ça ne vous arrive, n'est-ce pas, supportant 17 millions, parmi lesquels il y a 5 millions de guerriers. Je prends le problème de la France que pratiquement tout Libanais connaît. Si vous pouvez, quelles que soient vos structures, subir 17 millions d'étrangers qui quelquefois agissent sur votre territoire national comme s'ils étaient des Français, n'est-ce pas, et que la France demeurait en l'état où elle est, eh bien je vous félicite. Le sang, la mort, pas du cinéma, la réalité libanaise. Si vous refusez cette réalité, changez de chaîne, vite. Ici, l'on meurt pour des idées. Depuis 1975, pour un mot pas dit, pour un geste pas fait, pour un mort de moins, pour un cri de plus, Libanais d'ici, Libanais de là s'étripent, s'acharnent à avoir raison ou tort, s'assassinent au nom de Dieu qui n'existe que dans l'Évangile ou le Coran, que dans le cœur des uns et dans la tête des autres, tandis que nous, complices des uns ou complices des autres, attendons qu'un vainqueur se dessine pour voler à son secours. Le Liban, nous y allions en vacances, la mer, Baalbek, les cèdres, le ski. Nous en parlions comme d'une province lointaine, pour le moment.
nous y sommes. Suivez le guide. Beyrouth, quelques minutes d'arrêt. Il n'y a pas plus de ça. Il y a les Syriens ici et nous, c'est 3 mètres, 4 mètres. La distance entre nous est 4 mètres. Mais très dangereux. il ne tire pas tous les jours. Quoi? Il ne tire pas tous les jours. Mais ça, il risque de tirer. En voyant les caméras, il risque de tirer. C'est ça que l'on veut éviter. Il y a des combattants, ils attirent et ils se cachent. Oui. Et même une caméra ne peut pas aller toute seule. Préférez que non, parce que ça serait vraiment trop risqué pour lui. Il est en train de dire que s'ils voient le caméraman, ils se mettront à tirer des canons à l'artillerie. On ne peut pas du tout passer là-bas. Devant, oui, cet immeuble. On ne peut pas du tout passer, c'est tout à fait découvert. Tentez de ne pas trop passer la tête à l'extérieur parce qu'ils sont juste en face. C'est une des positions de franc-tireur. C'est une des positions avancées également qui fait face à l'immeuble dit du béton, qui est cet immeuble où ils ont la plupart de leurs barricades. Juste en face, il y a de nouvelles barricades, de nouveaux renforcements élevés par les Syriens. Ces petites collines de terre que vous voyez, ce sont des barricades qui ont été élevées ces jours-ci. Derrière, bien sûr, c'est les positions des Syriens, toute cette région d'ailleurs que vous êtes en train de filmer en ce moment. Juste en face, vous pouvez voir également l'immeuble du Holiday Inn qui dépasse au-dessus des immeubles et des habitations. C'est l'ancien Holiday Inn de la fameuse bataille du quartier des hôtels qui est maintenant occupé par les Syriens. En face, c'est-à-dire là à côté, à portée de voix. On attend qu'un chrétien se montre parce qu'on a dit qu'un chrétien mort c'était un anti-arabe de moins. Ces musulmans sont vivants parce que d'en face, on ne les voit pas. Car si on les voyait d'en face, on dirait « pan-pan », un ou deux anti-chrétiens de moins. C'est l'ancien marché aux légumes, qui fait face d'ailleurs à leur barricade. C'est devenu un endroit très dangereux récemment. Toujours été dangereux, mais récemment spécialement. De sorte qu'on a fermé une des barricades en face. Juste en face, vous avez la place des Martyrs. Ces immeubles que vous voyez par là sont occupés par les Palestino-Syriens. Si vous regardez vers le haut, il y a le bout d'un immeuble qui se voit. C'est l'immeuble des Lazaristes, l'immeuble Azarié, qui est occupé également par les Syriens. Cet immeuble blanc que vous voyez là-bas, c'est un immeuble où les Syriens ont pris position. En face, on se dit, si je tire, ils vont tirer. Vous vous battez avec eux, souvent? De temps en temps. Le centre de Beyrouth, disons la cité, les Halles Saint-Germain, est devenu une taupinière. L'entresol est à l'un, le sous-sol à l'autre. Gare à qui se trompe d'étage. On va d'une barricade à l'autre comme on va à Dame, sans jamais emprunter la ligne droite. Les Syriens sont en face. En face, on croit si peu à la paix que l'on fabrique des équipements dans les bunkers.
pensez que ça va finir un jour? Non, parce que c'est les questions palestiniennes. Beyrouth est à l'image du Liban, écartelé, loti. Ici, la zone des forces libanaises, le réduit des chrétiens. Ce qu'il en reste après 5 ans de guerre. Ici, la zone palestinienne et de leurs amis, la gauche arabe, les Druzes, les pro-syriens, les pro-libyens, les pro-n'importe quoi. Là, ce que les Syriens se sont empressés de contrôler en volant au secours des Palestiniens bien avant qu'ils aient tiré la sonnette d'alarme. Ici, la zone de l'ONU qui devait servir de tampon entre le Liban et Israël, mais où Tsahal, l'armée israélienne, manœuvre comme chez elle et rectifie les frontières. Voilà le Liban aujourd'hui, divisé, moribond, à l'heure palestinienne. Nous voulons rester toujours neutres et nous avons dit plusieurs fois que nous ne voulons pas être comptés en faveur des chrétiens ni en faveur des musulmans au Liban. Et nous voulons être neutres et nous voulons seulement faire la résistance contre l'occupation israélienne. À peu près 25% du peuple palestinien sont des chrétiens. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ est un Palestinien et était un Palestinien. Alors, la christianité est de la Palestine. Ce n'est pas une bataille contre musulmans et chrétiens, c'était une bataille commencée contre les Palestiniens. Et bien sûr encouragée par les Israéliens parce que les Israéliens ont voulu que les Arabes combattent et font la lutte contre eux-mêmes, font la guerre contre eux-mêmes, c'est-à-dire l'arabisation de la guerre. La même chose que les Américains ont fait en Vietnam, la vietnamisation de la guerre. Quotidiennement, les gros oiseaux israéliens violent l'espace aérien libanais à la recherche des Palestiniens, lâchant leurs grosses crottes sur les objectifs suspects, sur les camps, où depuis 1948 essaient de ne pas mourir ceux qui n'ont plus de patrie, plus de maison, plus rien, sinon l'espoir qui s'amenuise au fil des années. Les enfants vont de l'école au bunker de la cour et du bunker public au bunker familial. Mercredi, 3 jours après notre passage, les gros oiseaux sont encore venus ici, à Rachidiyeh, au son du canon et de la bombe à billes. Ils sont 600 000 au Liban, qui ne veut plus d'eux. Nous sommes pour la paix, que nous sommes aussi pour la réconciliation des peuples libanais, des deux communautés libanaises, et que nous ne sommes pas l'obstacle pour une réconciliation. Nous voici dans un camp, celui de Walid Jumblat, dans le fief des Druzes, à la recherche des éléments de cette réconciliation libanaise. Walid Jumblat est le leader du mouvement national qui regroupe la gauche et les pro-palestiniens. Vous êtes la télévision française? Michel Honorat, télévision française. Très heureux. Nous pourrons nous rencontrer tout à l'heure. Accordez 10 minutes, oui. Bien sûr. Finir de... Ce matin-là, un dimanche, on est venu de toute la montagne et du littoral pour le consulter, au château des Jumblat, à Mokhtora. Les Palestiniens. C'est un facteur très important, mais je ne pense pas que les Palestiniens soient contre un dialogue. Les Palestiniens maintenant sont un peu bloqués, coincés au Liban. La division du monde arabe les gêne énormément, je les comprends. La guerre irako-iranienne aussi, elle éclipse un peu le problème palestinien. Je crois qu'ils ont intérêt à un peu que la situation se normalise. Mais vous pensez que c'est normal de voir des villages, par exemple comme Damour, en venant ici, qui soient occupés par des Palestiniens, qui sont des villages libanais? Ce sont des villages libanais, oui, certainement. Mais il y a aussi Damour, c'est le problème des réfugiés au Liban en général. Il y a des centaines de milliers de réfugiés qui vivent un peu partout. À Damour, il y a des réfugiés libanais qui habitaient de l'autre côté, des musulmans. Alors il faudrait voir le problème dans son ensemble. Oui. Et les Syriens? Leur présence est nécessaire parce qu'il n'y a pas d'autorité légale, d'armée légale qui peut prendre leur place, malheureusement. Et il faut aussi que les Syriens aident au dialogue. C'est très important que les Syriens
comprennent que le Liban sain, un Liban unifié, est très nécessaire, très important pour l'intérêt de la Syrie, la sécurité de la Syrie. Dans l'autre camp, chez Bachir Gemayel, ce matin-là, un dimanche aussi, les commandos s'entraînent dans la montagne chrétienne. Est-ce qu'il y a la place pour deux armées libanaises? Il y a une seule armée, monsieur. C'est l'armée qui est disposée à se battre, à combattre les ennemis du Liban, pas une armée qui s'effritera à la moindre escarmouche, comme ça a été le cas en 1975, comme ça a été le cas à Ain el-Rumani depuis quelques semaines. Ça, ce n'est pas une armée, ça c'est l'armée de la légalité, certainement, mais c'est le système de l'intérieur qui est pourri. C'est pour ça que, en tant que chrétiens du Liban, nous avons été obligés de recourir à l'organisation de nos propres forces. Et la semaine dernière, nous avons lancé un appel à toutes les factions libanaises, chrétiennes et musulmanes, de se rallier autour de ces forces libanaises, afin que ces forces libanaises deviennent réellement le noyau de la nouvelle armée libanaise, qui elle-même sera chargée de former alors tout l'État libanais, et je dirais même la nation libanaise à l'avenir. Mais c'est presque un putsch, ça. Appelez-le comme vous voulez. Ce pays, depuis 6 ans, est en train de se débattre dans une crise où ni Waldheim, ni Kreisky, ni Carter, ni Giscard d'Estaing, ni personne n'a réussi à nous aider. Au moins, laissez-nous le choix et laissez-nous la chance et la possibilité de nous sauver nous-mêmes. Personne ne veut nous sauver à l'extérieur, nous le comprenons, mais au moins qu'on se sauve nous-mêmes. Nous sommes assez mûrs, nous sommes conscients de nos responsabilités, nous savons exactement ce que nous avons à faire. Vous appellerez ça comme vous voulez. Nous avons décidé de sauver notre pays et on le sauvera, croyez-moi. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il fallait s'unir pour lutter contre les ennemis du Liban. Certainement. Qui sont les ennemis du Liban? C'est le Palestinien et le Syrien. Et le Syrien, ce n'est pas les Kataïeb qui l'ont appelé au secours? Peut-être nous avons commis une erreur à un moment donné, peut-être que la conjoncture a évolué, peut-être que les circonstances ont changé. Le président Sadat a fait son périple à Jérusalem, le président Assad a senti les données un peu changer, il était déjà au Liban, il a voulu profiter de la carte libanaise, il nous a imposé de faire la guerre de résistance durant l'été 78. Actuellement, nous disons que le retrait syrien doit commencer à avoir lieu. Nous ne paierons pas de prix politique à ce retrait syrien. Nous avons déjà payé le prix en 78, ça suffit. Actuellement, les Syriens doivent commencer à songer à se retirer. Les Palestiniens doivent également savoir que personne ne pourra leur donner une partie du territoire libanais en échange de la patrie qu'ils ont perdue ou qu'ils ont vendue ou qu'ils ont fui en 48. Comme disait le président Chamoun, ce n'est pas nous qui avons créé le problème palestinien, c'est la Société des Nations qui l'a créé en 48, que la Société des Nations le règle. Pourquoi il faut que ce problème soit réglé au détriment des chrétiens du Liban ou au détriment de la souveraineté et de l'indépendance de la nation libanaise? Retournons chez Jumblat. Lui aussi a ses commandos. Tout le monde a ses commandos. Bachir Gemayel dit « Moi je peux négocier au nom des chrétiens, mais en face avec qui négocier ?» En un sens, il a raison, parce que la disparition de Kamal Jumblat, qui est mon père, a laissé un grand vide. N'empêche qu'il y a certaines tendances politiques ici, le mouvement national, autre que le mouvement national, peut-être Amal chez les chiites, mais on a été terriblement affaibli par la disparition de Kamal Jumblat. C'est la tombe de votre père? Oui, mon grand-père aussi a été assassiné. Et cette journée, disons, les femmes et les hommes sont séparés, même dans la mort. Il semble que le Liban est une chasse gardée pour certaines puissances et puis aussi un terrain idéal pour s'entretuer, pour se quereller entre pays arabes et entre aussi peut-être grandes puissances. C'est aussi un moyen pour Israël de divertir l'attention mondiale parce qu'Israël est aussi responsable de ce qui se passe au Liban. Le Sud, Saad Haddad, un peu l'aide accordée par Israël aux milices de droite ou chrétiennes, c'est la même chose. On vous reproche d'être un peu l'allié d'Israël dans cette affaire.
Vraiment, je n'ai rien à répondre à toutes ces accusations. Nous sommes des Libanais, nous sommes des patriotes. On s'alliera avec le diable pour sauver notre pays. On prendra l'aide d'où qu'elle nous vienne. Nous n'avons absolument aucun complexe. Nous sommes libres de nos amitiés et personne n'a de conseils à nous donner. On dit souvent que la solution du problème libanais, c'est entre vous et Béchir Gemayel. Vous pensez que c'est vrai? C'est une partie du problème qui peut être résolue entre moi et Béchir, mais aussi il y a deux camps opposés, disons, le mouvement national, le Front libanais, avec aussi un peu ce qu'on appelle le Rassemblement islamique et les autres groupes de ce côté-là. Vous ne pensez pas que c'est un combat de chef, quoi? C'est pas entre deux têtes politiques? Non, c'est un combat, c'est deux thèses politiques différentes qui nous opposent depuis plus de 5-6 ans. Est-ce que vous êtes un homme de dialogue? Je crois que les Kataeb ont été les premiers à ouvrir le dialogue avec les Palestiniens depuis 1969. Nous avons été les premiers à avoir ouvert le dialogue avec les Syriens, avec l'Égypte, avec l'Arabie saoudite, avec le Koweït, avec la Jordanie, avec la plus grande partie des pays arabes. Mais tout en dialoguant, nous ne perdons pas de vue que nous avons également des intérêts et des droits historiques et nationaux dans ce pays que nous avons le devoir et l'obligation de défendre. Alors la solution, à part le dialogue? Il n'y a pas de solution. L'autre solution serait de nouveau une guerre civile ou bien une partition qui s'installe lentement dans les régions qu'on appelle chrétiennes. Les moines libanais s'engagent en effet dans la résistance, côté Gemayel bien sûr. Plus exigeant que lui d'ailleurs, intransigeant même. Les maronites sont depuis toujours la confiance populaire des chrétiens du Liban. Et c'est un peu leur présence massive dans un camp qui a laissé croire un moment à une nouvelle guerre de religion. C'est le moine libanais qui a fait le Liban. Et c'est surtout le monastère. Alors, à fur et à mesure, n'est-ce pas, que les congrégations religieuses progressaient dans le Liban, ils formaient des maisons, et à côté de ces maisons, les chrétiens venaient s'installer eux-mêmes, n'est-ce pas, ou bien comme fermiers, ou bien comme propriétaires, toujours ayant comme leader les monastères et les moines. Ainsi, n'est-ce pas, le Liban s'est formé de telle manière que nous pouvons dire actuellement l'étendue du Liban, c'est un peu l'étendue des monastères de l'ordre libanais maronite. Et nous ressentons directement tout ce que le peuple ressent. Nous avons beaucoup essayé d'aider le Palestinien à avoir une patrie. Mais vu nos possibilités très réduites, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, nous autres résoudre la question palestinienne, la question, n'est-ce pas, du peuple palestinien. Alors nous avons fait autant que possible, mais maintenant, il nous est presque impossible de pouvoir accepter que les Palestiniens restent au Liban. Donc il faut de toute nécessité que le peuple palestinien, n'est-ce pas, quitte le Liban pour que le Liban puisse encore renouer les relations entre ces différentes communautés et puis vivre ensemble. Ces monastères du Mont-Liban que les chrétiens se réfugient depuis des siècles lorsque les occupants, les envahisseurs se font pressants. Citadelles souvent inexpugnables, ils sont à la fois l'école, la ferme, l'usine, le dispensaire, l'asile. Et c'est tout naturellement que les églises sont devenues les casernes des milices de Béchir Gemayel.
Ici, sur le front nord, dans les villages haut perchés blottis autour des clochers, face à l'armée syrienne, pas d'ambiguïté. La guerre est sainte. Elle se fait sous la protection de la croix et de la Vierge. Pourquoi faites-vous escorter les enfants? Parce que, comme vous voyez, ça c'est une école sur le front avec les Syriens. À n'importe quelle heure, ils peuvent infiltrer. Et je ne sais pas pourquoi ils considèrent que s'ils tuent les enfants, ils sont en train de faire une opération militaire. Vous voyez, c'est pourquoi on les protège. Les Syriens sont là, sous les tentes, sur la colline. On peut voir le village de Knat par là, derrière nous. C'est le village que les Syriens ont détruit il y a 10 mois déjà. Et il se trouve là, à l'intérieur du village. C'est à 1 kilomètre, quoi. Oui, c'est à 1 kilomètre. Mais vous avez l'intention de réoccuper tout le terrain chrétien qui est au nord de vous? C'est pas réoccuper, c'est libérer le terrain chrétien, parce que la masse chrétienne est, comme on dit en arabe, de cœur et de pensée avec nous, vous voyez. Il faut la libérer, c'est tout. C'est-à-dire que vous considérez les Syriens comme une armée d'occupation? Certainement. L'armée syrienne encercle la zone dite chrétienne, contrôle tout dans plus de la moitié du Liban. Rien ne se fait sans son assentiment. Qu'est-ce qu'il y a? Cache-toi les trucs, cache-la, mets-la par terre. Il est interdit d'en filmer les soldats. Hein? Ouais. Les Libanais disent qu'ils se conduisent comme une armée d'occupation. Passeport. Ouais, merci. Dans toutes les villes, les moindres villages, la présence syrienne s'alourdit. Ici, des chars. Théoriquement, c'est le président de la République libanaise qui la commande. Mais dans la pratique, le président de la République libanaise n'a aucun pouvoir. Je ne suis pas habilité à vous dire s'il va demander ou ne pas demander son départ. Vous m'avez posé la question, est-ce que cette troupe est effectivement sous l'autorité du chef de l'État? Je vous ai répondu en me référant au discours du chef de l'État dans lequel il s'est adressé à la nation pour dire que quelquefois, et dans des circonstances déterminées, cette force de frappe arabe, en principe placée sous son autorité directe, n'a pas suivi ses directives. Je vous laisse tout le loisir d'apprécier ce que je dis. C'est bien cela, aucun pouvoir. Le vrai pouvoir est entre les mains des bérets verts. Bon, j'enlève mon micro peut-être, hein? Hein? Le permis de... Ah. Si, il a fait signe d'arrêter. مرحبا حبيبي تلفزيون فرنسي حبيبي Lui, il est gros plan, lui, là. Non? L'homme qui dirige en fait le Liban, c'est le Syrien Assad, dont la police ne se cache même pas. Et Beyrouth, coupée en deux à la berlinoise, commence à se demander si l'occupation ne va pas s'éterniser.
Écartelé, morcelé, anarchique, livré aux milices de tout poil, Beyrouth survit, miraculeusement. La capitale redevient peu à peu, dans le chaos politique et le fracas des affrontements du centre-ville, la place financière privilégiée du Moyen-Orient. Le quartier des banques est détruit, des agences naissent n'importe où, dans des guérites en pleine rue, dans des fonds de magasins. Dans un foutoir où n'importe qui a le droit de faire n'importe quoi, arrête ce qu'il a envie de contrôler, où l'État n'est plus grand-chose et où le pouvoir est au bout de la Kalachnikov, n'importe quel pays aurait perdu sa monnaie, son identité, sa raison. Ici, non. On s'adapte, on fait avec. Alors, nous sommes au collège du Sacré-Cœur. C'est un collège qui se trouve juste sur la ligne, les axes sensibles. Il se trouve sur la frontière. Et c'est un collège qui reçoit très souvent des obus, des tirs de francs-tireurs, surtout le soir, mais où des dispositions ont été prises pour protéger en quelque sorte les enfants. Alors, il y a le petit collège qui se trouve derrière et là c'est le grand collège. Entre les deux, il y a un tunnel qui a été creusé pour que les enfants puissent passer en toute sécurité sous terre et sans risquer d'être blessés ou de souffrir des tirs. Là c'est le départ des élèves. C'est un départ plus ou moins organisé, mais finalement les autobus peuvent partir en toute sécurité, les élèves prendre le bus facilement. Les Syriens sont juste derrière, là. Les Syriens sont juste derrière le bâtiment où nous sommes, là. Cette situation dure depuis 5 ans. Une poudrière, avec plein de gens, pas forcément libanais, qui jouent avec des allumettes. Un équilibre fragile, avec une armée qui est, comme on dit, dans de beaux draps, avec une police contestée, inefficace, parfois suspecte, avec un gouvernement qui voudrait bien gouverner, mais qui ne peut le faire qu'avec le blanc-seing de Damas, avec une population que l'on sent lasse des petites guerres, des grosses vexations, des contrôles incessants à la tête du chauffeur, lasse du désordre, de la clochardisation, du divorce. Années pendant lesquelles les haines se sont aiguisées dans un camp comme dans l'autre, au hasard des deuils, des voitures piégées, des vendettas. 5 ans durant lesquels on a frôlé l'irréparable. 5 ans pendant lesquels il a bien fallu vivre. 5 ans avec des accords tacites entre adversaires d'aujourd'hui. L'un à l'eau, l'autre l'électricité. Si tu me coupes l'eau, je te coupe le courant. Il a fallu se mettre aussi d'accord pour les ordures, juste à la frontière entre les zones. La paix revenue, il y aura peut-être ici un palace, un casino, sur le trop-plein des gardes-manger et la caillasse des démolitions. Certaine. Les services publics fonctionnent mieux chez Gemayel qu'en face, là où l'État est en faillite. L'État a les organismes qu'il faut. Ils ont les moyens financiers, ils ont la technicité, ils ont l'expérience, mais ils ont 2 choses leur manquent. L'autorité et le manque de vouloir. Or, nous avons exactement ces 2 choses. Nous voulons servir nos citoyens, et nous avons l'autorité. Nous avons proposé à maintes reprises de marier notre autorité aux moyens de l'État. Or, l'État, jusqu'à maintenant, a coopéré dans des domaines vraiment très limités, mais dans la plupart des domaines, il ne coopère pas. Et comme le public et le citoyen ne peuvent pas attendre, il faut que nous marchions. Mais est-ce que ce n'est pas aller un pas de plus en avant vers la partition? Au contraire. Ce que nous faisons, nous voulons bien qu'il soit fait dans toutes les régions libanaises. Nous savons que la beauté rayonne. Quand nos rues sont propres, nous voulons bien que les rues de toutes les régions libanaises soient propres. Quand nous faisons une plage populaire, nous voulons bien aider à ce que... Nous voulons que notre expérience soit relayée à tout le Liban
et nous sommes prêts même à coopérer directement dans ceci. Notre Liban est une entité entière et ce que nous faisons géographiquement ici, nous espérons pouvoir un jour le faire géographiquement ailleurs aussi. Les petits futés de la contrebande, charognards de toutes les guerres, clandestins de la brocante et des mitraillettes de seconde main, ne sont guère intéressés par la remise en ordre du pays. Le laisser-aller, le laisser-faire leur sied davantage. Ce jour-là, c'était lundi dernier, un cargo avait déchargé clandestinement quelque part sur la côte ses containers de chaussures italiennes. Pas de taxes, pas de droits à acquitter, la paire de bottes à 100 francs. Tout cuir. D'autres jours, ce sont des bateaux d'alcool, de cigarettes, d'armement. Je suis directeur général de la sûreté. Je n'ai pas de complexe en vous disant qu'il y a des entrées illicites que je ne contrôle pas. Je ne contrôle pas, par exemple, le Liban Sud. Je ne contrôle pas les ports qui sont au Liban Sud. Un quart seulement des arrivages transitent par les douanes. Tout le reste, l'essentiel, voitures, camions, téléviseurs, mortiers, canons, blindés, montes, tapis, hélicoptères, quincailleries, munitions, alcool, arrivent au Liban dans des caboteurs, même pas discrets, armés à Chypre, au Pirée, à Haïfa, à Tripoli. Il y a sur les 200 km de côte plus de 15 ports clandestins que tout le monde connaît et où tout le monde s'approvisionne. L'État ne contrôle rien parce qu'il n'en a ni les moyens ni la volonté et que Gemayel au nord et Arafat au sud font la loi. C'est comme si en France, vous contrôliez jusqu'à Dijon, et qu'à partir de Dijon jusqu'à Marseille, vous ne contrôlez plus rien. Et qu'à Toulon, il arrivait tous les jours des bateaux. Bon, je supporte, je suis prêt à supporter, je suis prêt à devenir pays de confrontation, je suis prêt à faire la guerre dans mes moyens les plus modestes. Mais enfin, les pays arabes, qui sont beaucoup plus forts que moi, et tous le sont, doivent faire une stratégie. C'est ce que le président de la République ne cesse de clamer. Quand il y a une stratégie arabe, nous ferons la guerre. La guerre, en théorie, les casques bleus des Nations Unies sont là pour l'interdire. Nous sommes des paradiens de nos traditions. Souvent, je pense aux anciens. Soldats de la France marchant derrière leurs fanions, sans penser au lendemain. Et parmi eux, 750 gars de chez nous, parades de Mont-de-Marsan et d'ailleurs, volontaires pour le Liban, après l'avoir été pour Colvézi et le Tchad. Marcher le long des pistes et vivre avec l'aventure à la première marche. L'ordre d'ouverture du feu me sera donné par le force commander qui est le général Erskine. En dehors de ça, je n'ai pas le droit d'ouvrir le feu. Sauf si vos hommes sont désarmés, si on prend vos blindés. Alors, dans la mesure où il y a des tentatives de pénétration, dans mon dispositif, à ce moment-là, mes sentinelles ont actuellement l'ordre d'ouvrir le feu.
Stop. Nous arrivons au premier contrôle hollandais. Là. Les contingents fidjiens, hollandais, sénégalais, norvégiens, ghanéens, nigériens, irlandais et français n'ont ni le beau rôle ni la tâche aisée. Les Israéliens entrent au Liban comme chez eux, avec tanks et canons, patrouilles, attaques, dynamite. Les Palestiniens viennent rôder à la frontière, en quête d'une embuscade à tendre ou d'un raid à effectuer. Les rencontres ne sont pas tristes. Les casques bleus devraient faire le ménage, mais ils ne font pas le poids, si bien qu'ils comptent les points. Là, on arrive au dernier contrôle hollandais, pardon. Ensuite, on a un contrôle chrétien. Sur la crête, là où on aperçoit un plot d'observation ONU. Et légèrement à droite, une station radar et relais côtier israélienne. Là, nous arrivons à ce que l'on appelle le plot 25, qui est le contrôle chrétien juste avant notre base. En principe, ça se passe généralement bien. Là, on va voir. Bonjour. No problem. They're going to see Major Haddad. They're going. Alors une 12-7 française à droite. Une 12-7 française à droite, une Jeep israélienne relais transmission. No. Les seuls à bien aimer les petits Français, ce sont les Libanais, les paysans du Sud, qui en ont assez de sauter sur les mines, dans les oliveraies, ou sur les bombes non explosées, en labourant leur potager. Il en est mort beaucoup des pâtres innocents, et les survivants connaissent l'adresse du camp des paras. Comment vous avez ce renseignement sur une zone bombardée? Bon, disons, le cheminement normal du renseignement, c'est surtout par la population locale, et notamment par les bergers qui sont très nombreux dans la zone et qui sillonnent la zone en permanence, et qui, dès qu'ils trouvent un enjeu non explosé, viennent prévenir la compagnie